जय जगन्नाथ बंधुगण लीनान सानु ब्लॉग को आपण मान को स्वागत। बंधुगण आज हेउछि आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आजिर दिवसटी हेउछि महाप्रभु जगन्नाथंकर सुनावेशर दिवस। ओडिया जातिर महाप्रभु, ओडिया जातिर वरेण्य देवता, ओडिया जातिर आराध्य देवता, प्रत्येक ओडियार प्राण आउ सर्वस्व। प्रत्येक ओडियांक मध्यरे प्रथम ओडिया आमर जगन्नाथ महाप्रभु केते ऐश्वर्य अछंती आज देशवासी को से देखांती। मने पड़े अतीतर कथा। एही बेशर ना हेउछि बड़तड़ौ बेश। रथ दांडरे रहिथिबो ए बेश हेउछि सुनावेश। सिंहद्वार पाखरे तीन रथ लागिजिबो। तीन रथ लागिजिबा परे गोटे दिन खाली पड़िबो एकादशी। जेउ माने एही एकादशी व्रत करंती बा करिबाकू चाहुछंती से माने एही व्रतटी को आजि ठारो ही आरंभ करंतु। वर्षकू 24टी एकादशी पड़ी थाए एवं 12 मासरे 2टी एकादशी। गोटे हेला कृष्ण पक्षरे आउ गोटे हेला शुक्ल पक्षरे। किंतु एकादशी व्रत आरंभ करिवे आपण माने आजि ठारो। काहेकि ना रथरे ठाकुर अछंते। महाप्रभु सबु एकादशी रे खांती अभड़ा, किंतु आजि गोटे एकादशी जहा कि महाप्रभु अभड़ा खाई न थांती। ताहले खाइबे कौन? महाप्रभु खाइबे चूड़ा घसा। आमर ओडिया मानकर जातीय खाद्य हेला चूड़ा नड़िया गुड़। ताकू चूड़ा घसा करिकिरी देबे महाप्रभु को। ग्राम मानकर नड़िया आसीथिबो, चूड़ा नड़िया घिओ गुड़ बा चीनी पकाई बड़ कुला पकाई सेठी चूड़ा घसा तैयारी कराजिबो। दांडरे माली महापात्र पूजा पंडा माने चूड़ा घसा प्रस्तुत करी महाप्रभु को भोग लगाई थांते। एते प्रकार सुखिला भोग आज महाप्रभु खाइबे। चूड़ा नड़िया कदली ए गला खाइबार कथा। बेश कौन? आज हेउछि सुनावेश। देखेबे महाप्रभु बड़दांडरे महाप्रभु अछंती। ए सुनावेश महाप्रभु केते थर हुअंती? महाप्रभु वर्षकू 4 थर सुनावेश हुअंती। दशहरा, कुमार पूर्णमी, कार्तिक पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा इत्यादि रे भगवान सुनावेश होइथांते। गजपति कपिलेन्द्र देव माढ़ माढ़ किल किल सुना आनी सबु जगन्नाथंक सम्मुखरे दांडरे थोइथिले। थोइदेला परे एही बड़तड़ो तांको निवेदन करिथिबा जोगो तांकरी सकाशे बा तांकरी जोगो एही बड़तड़ो बेश समर्पण होइथिला। जगन्नाथ महाप्रभु दारुर विग्रह नुहंती। जगन्नाथ महाप्रभु होछंती सोनार देवता बा सोनार विग्रह। भारत हेउछि गोटे सोनार देश। महाप्रभुंकर सोना बहुत अछि। आम देवता मध्य हेउछंती सोनार ठाकुर। सोना गोटे एपरि धातु जहा हेउछि ब्रह्मर धातु। तेणु सुवर्ण रे भगवानंक पाखरे प्रभुंकर अंग परिपूर्ण अंग करिबा। अधागढ़ा देवता जहाकु कि अनंत महाराणा अधागढ़ी जाइथिले। राजा इंद्रद्युम्न भे भे रड़ी करी कहिथिले मोर प्रभु अधागढ़ा रहीगले। कपिलेन्द्र देवंक समय रे ताहा परिपूर्ण होइगला। एही बेश परिवेश को बदलाई देला। संपूर्ण भावरे प्रभु 138टी हाथी भितरे स्वर्ण अलंकार रत्न खचित अनंत हाथी मानक उपरे लदी करी एही पुरुषोत्तम धाम को आनिथिले। प्रभुंक पाखरे एही भोग बा एही बेश समर्पित होइथिला। प्रभु बड़ ठाकुर बलभद्रंक पाखरे कौन कौन लागिथिला आसंतु जानिमा। श्री पयर बा पाद, श्री भुज अर्थ हाथ, किरीट ओडियाणी, कुंडल चंद्रसूर्य। चंद्रसूर्य हेउछि 2टी याक आखिरी लागिला। आरकानी, भगड़ामाली, कदम्बमाली, तिलकमाली, चंद्रिका, अका, जबाकंठी, हलौशल। हलौशल हेउछि आयुध। बाहाडामाली, मघनखमाली, सेवतीमाली, त्रिखंडिका, कमारपट्टी एसबु बड़ ठाकुरंक पाखरे लागिला। 18 प्रकारर जिनिष प्रभुंकर श्री अंगरे लागिला। माँ सुभद्रा जेहेतु हाथ पाद नाही तांको पाखरे कौन बेश हेबो? सुवर्ण सिंगार बेश हेला सुभद्रांकर। सुभद्रांकर कौन कौन लागिला? किरीट ओडियाणी, कान, चंद्रसूर्य, घागड़ामाली, कदम्बमाली, पगड़ी 2टी, सेवतीमाली एसबु लागिला माँ सुभद्रांक देहरे सुवर्णर। प्रभु कला ठाकुरंक देहरे कौन कौन लागिला आसंतु जानिमा।
କୋଟି କୈବଲ୍ୟନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅପୂର୍ବ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲାଗିହେବ କିରୀଟ, ଶ୍ରୀଭୁଜ, ଶ୍ରୀପୟର, ଓଡ଼ିଆଣୀ, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଡ଼କାନି, ଘାଗଡ଼ାମାଳି, କଦମ୍ବମାଳି, ତିଳକ, ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଯୁବାକଣ୍ଠି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚକ୍ର, ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖର, ଶଙ୍ଖଟା ହେଉଛି ରୂପାରେ, ହରିଡ଼ା, କଦମ୍ବମାଳି, ବାହାଡ଼ାମାଳି, ତାବିଜମାଳି, ସେବତୀମାଳି, ତ୍ରିଖଣ୍ଡିକା ବୋଲି କମରପଟି, ବୋଧେ 19-20ଟି ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେବ। ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏହି ବେଶରେ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହେବ। ରଥରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ। ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଯାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ଯିଏ ଯାହା ବି ପାପ କରିଥିବ, ଦୁଷ୍କୃତି ଥିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି, ନିଷ୍କୃତି ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ଜ୍ଞାନକୃତ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏହି ବେଶ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ସର୍ବ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ଲୋକ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଏହି ସୁନାବେଶରେ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜନ୍ଧା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଧାର ଲମ୍ବିଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶ ସରିଗଲା ପରେ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ରଥ ଉପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ସୁନାବେଶ ହେବ। ସୁନାବେଶ ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ପାଳିଆ, ପୁଷ୍ପାଳକ, ଦଇତାପତି, ଖୁଣ୍ଟିଆ ମେକପ, ପଳୁଛ ଭିତରଛ ଇତ୍ୟାଦି ସେବକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ସୁନାବେଶ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ନୀତି ହେବ ସେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ନୀତି। ସେହିଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବେଶ ଉଲାଗି ହେବ। ସେହିଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବେଶ ଉଲାଗି ହେବ। ସେହି ବେଶ ଉଲାଗିଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ମଇଲମ। ତାପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ହେବ। ମହାସ୍ନାନ ପୂଜା ଠା ହେବ। ଠା ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ଭଣ୍ଡାର ମେକପ, ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଶୟନ ପ୍ରତିମା ଆଣିବେ। ଶୟନ ପ୍ରତିମା ଆଣି 3 ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇବେ। ବିଜେ କରିସାରିଲା ପରେ ଶୟନ ପ୍ରତିମା ଆଣି 3 ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେ କରାଇବେ। 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଏହି ଶୟନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥ ଉପରକୁ ବିଜେ କରି ଯଥା ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥରେ ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥରେ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ବିଜେ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଲାଗି ହେବ। ନୂଆ ପତନି ଅର୍ଥ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ। ମାଳଫୁଲ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଏହି ଭୋଗର ନାଁ ହେଉଛି ବଲ୍ଲଭ ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ। ଏହି ଭୋଗ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରିବେ। କର୍ପୂର ଆଳତି କରିବେ। 3 ଜଣ ପୂଜା ପଣ୍ଡା 3 ଜଣ ଶୟନ ଠାକୁର ବିଜେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ମନ୍ଦିର ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ୱାରକୁ ନେବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଶୟନ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଶୟନ ଏକାଦଶୀ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶୋଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଥଯାତ୍ରା ବା ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗାଧେଇଲେ, ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଲେ, ଅଜସ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା ପରେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠିକ୍ ରହିଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା, ବାତ୍ୟା, ପବନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। କଷ୍ଟ ଅଙ୍ଗକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୁଇଁଲା। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବେ ଶୟନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଏକାଦଶୀକୁ କୁହାଯାଏ ଶୟନ ଏକାଦଶୀ। ଏମାନେ ଉଠିବେ ଯାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ। ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ। ଏଦିନ ସମର୍ପଣ ହେବ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶ। ଏ ଏକ ବିଚିତ୍ର ବେଶ। ଭାରତର ଆମ ଠାକୁର ଏପରି ଏକ ଦିଅଁ ଗୋଟିଏ। ୟାଙ୍କର ସବୁ ସୁନା। ୟାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ୟାଙ୍କୁ କାଳିଆ ସୁନା। ରାଜା ଯେଉଁ ହାତରେ ଧରିଥାନ୍ତି ଛାଞ୍ଚୁଣୀ, ତାର ବେଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସୁନା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମାର୍ଜନୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୁତୁରି ଦାନ୍ତ କାଠିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜିଭ ଛେଲାଟା ହେଉଛି ସୁନା। ଆଳତି ଅବକାଶ ବେଳେ ଯେଉଁଥିରେ ଗାଧୋଇବେ ଭଗବାନ, ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସୁନା। କାହିଁକି ନା କାଳିଆ ସୁନା ନା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଅସୁନା ଲାଗି ହେବ? ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ଦିଅଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ସୁନା ଅଛି, ତାହା କେବେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଆମ କାଳିଆ ସୁନା ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କଥା ସରିବ ନାହିଁ କି ମନ ବି ବୁଝିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଛାର ମଣିଷ, ମୁଁ ବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି
ସୁନାବେଶର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି ତାହେଲେ ମୋର ଲିନା ଆଣ୍ଡ ସାନୁ ବ୍ଲଗ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।